students, how are you? I think you all celebrated your Eid festivals in a homely atmosphere. I think you already have learned how to stay happy within the four walls of our home and how to enjoy the festive days. Enjoy the festive days with the family members without going outside. How to stay happy. As you all know about the current situation, so it is a matter of celebration that we are alive, right? This is a matter of great happiness that we are alive. So we are connected again. Once again, we are connected through online class, and I think I have used the expression I think repeatedly. Don't you think so? And today I'd like to show you some other expressions we can use instead of saying I think. Let me write down some sentences here. I think your ideas are not relevant. So you're experienced enough, so you can say that your ideas are not relevant. You already have experienced about and you know these ideas are not logical, because you are an experienced person. Suppose you are an experienced person and you know that your friend's idea is not relevant, is not logical. So you are giving your own opinion, and instead of saying I think, you can say from my point of view. So you can say from my point of view, your ideas are not relevant. Next, I think you should take this job. I think you should take this job. So you are 100% sure about your friend's ability, potentiality. So you're 100% sure that he should take this job because he is efficient, he is proficient enough. So you can say here I believe. When you are sure about something, you are 100% sure. Okay, so you can say I believe you should take this job. I believe you should take this job. Then again you can say I think we will be out of COVID-19 by mid-2022. So you're talking about the trend. The rate of infection sometime rising high and sometime is declining. Okay, so sometimes it's reducing. So you can say যে দেখতে পাচ্ছ যে কোভিড-19 যে একটা যে সেকেন্ড ওয়েভ, থার্ড ওয়েভ, তো প্রথম দিকে যেরকম লকডাউন খুব কঠোরভাবে লকডাউন ছিল, মাঝখানে আবার একটু শিথিল হয়ে যায়, মানুষের মধ্যে আবার সচেতনতা কমে যায়, আবার কোভিড-19 ইনফেকশন রেটটা, ডেথ রেটটা বেড়ে যায়, আর তখন আবার লকডাউন দেওয়া হয়। তো তুমি যে ট্রেন্ডটা দেখতে পাচ্ছ, এই যে উঠানামার ট্রেন্ডটা দেখতে পাচ্ছ, সেই হিসেব করে তুমি বলতে পারো দ্য ওয়ে আই সি থিংস, এভাবে I think না বলে the way I see things, we will be out of COVID-19 by mid-2022. তুমি এটা আন্দাজ করতে পারো যে হয়তো 2022 সালের মাঝামাঝি দিকে হয়তো এই কোভিড-19 থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। তারপর আরেকটা সেন্টেন্স দেখতে পারি আমরা,
I want you to think about it. So you are not sure. You cannot think about it. You cannot give your opinion. So you want somebody to think about it. I want you to think about it. Instead of saying I want you to think about it, we can say I want you to consider it. I want you to consider it. I want you to consider it because এই যে কেন তো আমি চাই তুমি এটা বিবেচনা করে দেখো, মানে তুমি চাইছো অন্য কেউ কাজটি করুক, তো সেক্ষেত্রে এইভাবে আই ওয়ান্ট ইউ টু কনসিডার ইট বলতে পারো। কনসিডার অ্যাবাউট ইট হবে না, কনসিডার ইট হবে। ওকে, নেক্সট দ্য লাস্ট সেন্টেন্স উইল বি I think you should go for white. So you are in a shopping center, you are in a shop, and your friend is buying a t-shirt and he is confused which one he should take. So you can and he is asking your opinion. So you can say, if you ask me, তুমি যদি আমায় জিজ্ঞেস করো তাহলে আমি বলবো যে তোমার হোয়াইট টি শার্টটা নেওয়া উচিত। সো আই থিঙ্ক ইফ ইউ আস্ক মি ইউ শুড গো ফর হোয়াইট। সো এই থিঙ্ক নিয়ে কথা হচ্ছে যখন, আমরা থিঙ্ক নিয়ে কিছু সিনোনিমসও দেখে ফেলি। থিঙ্ক, রিগার্ড, কনসিডার এখন পেলাম, বিলিভও পেলাম, তারপর সাপোজ বলতে পারো, ইম্যাজিন বলতে পারো, কন্টেমপ্লেট বলতে পারো, কনসিভ বলতে পারো, contemplate, conceive, suppose, imagine, contemplate, conceive, ponder বলতে পারো। ওকে, গভীরভাবে চিন্তা করা, যেটা contemplate, ponder, regard, consider, believe. সো এখন আমি কিছু অ্যান্টোনিমস দেবো, যে লাস্ট ক্লাসগুলোতে যেরকম প্রিফিক্স যুক্ত করে আমরা কিছু অ্যান্টোনিমস দেখেছি, এই ক্লাসেও কিছু দেখে ফেলি। ওকে, লেট মি রাইট ইট ডাউন। So I want you to add the prefix. মেজারেবলের অপোজিট কী হবে? মেজারেবল যেটা পরিমেয়, যেটা পরিমাণ করা যায়, তাহলে অপরিমেয় যেটা কি হতে পারে? মেজারেবল, আনমেজারেবল, ইনমেজারেবল, নো, ইমমেজারেবল, ইমমেজারেবল। ওকে, সো মোবাইল, ইমমোবাইল। দেন মোবাইল মিন্স গতিশীল, ইমমোবাইল যেটা গতিশীল নয়, স্থিতিশীল। পিওর, ইমপিওর। সো প্রিফিক্স ইম ইজ ইউজড হিয়ার। প্রবাবল, সম্ভাব্য, ইমপ্রবাবল। সো দিজ ওয়ার্ডস ক্যান বি মেড, so you can make the antonym by using im, the prefix im. Measurable, immeasurable, mobile, immobile, pure, impure, pure মানে খাঁটি, probable, improbable, ঠিক আছে? এখানে কখনোই ইন, আন, ডিস এগুলো বসানোর চেষ্টা করো না। কাইন্ড আমরা জানি দয়ালু, কাইন্ড, প্লেজেন্ট, পপুলার, আর্মড, পপুলার মানে খুব জনপ্রিয়, তারপর প্লেজেন্ট মানে খুব আনন্দদায়ক, সোশ্যাল আমরা জানি সামাজিক, ইজি সহজ। সো এগুলোর সাথে বসবে আনকাইন্ড, কাইন্ড, আনকাইন্ড, প্লেজেন্ট, আনপ্লেজেন্ট, পপুলার, আনপপুলার, আর্মড, আর্মড মানে সশস্ত্র, আর আনআর্মড মানে নিরস্ত্র, সোশ্যাল, আনসোশ্যাল, ইজি, আনইজি। সো এগুলোর অ্যান্টোনিম আমরা এই প্রিফিক্স যুক্ত করে, আন প্রিফিক্সটা যুক্ত করে পাচ্ছি, আন, আন। আর এখানে বসছে আই এম, ইম। আচ্ছা,
kind, unkind, pleasant, unpleasant, popular, unpopular, armed, unarmed, social, unsocial, easy, uneasy. প্লিজ মানে সন্তুষ্ট করা, অ্যাপিয়ার দৃশ্যমান হওয়া, অ্যাপিয়ার, তাহলে অপোজিট হবে অ্যাপিয়ার, ডিসঅ্যাপিয়ার, সরি, প্লিজ, ডিসপ্লিজ, অ্যাপিয়ার, ডিসঅ্যাপিয়ার। ওকে, দেন অ্যাক্টিভ, অ্যাডিকুয়েট, শব্দগুলোর অর্থগুলো জানো, মানে ভোকাবুলারি ডেভেলপ করো তোমরা। অ্যাক্টিভ, এডিকুয়েট, এডিকুয়েট মানে হলো পর্যাপ্ত, পর্যাপ্ত, এডিকুয়েট। অ্যানিমেট, অ্যানিমেট মানে সতেজ, তারপর কারেক্ট, অ্যাকিউরেট অর্থে ভ্যালিড, ওকে, কার্যকর যেটা থাকে, ভ্যালিড ডেট। তাহলে এটার যখন অ্যান্টোনিম করবে তখন ইন বসবে, অ্যাক্টিভ, ইনঅ্যাক্টিভ, অ্যাডিকুয়েট, ইনঅ্যাডিকুয়েট, অপর্যাপ্ত, অ্যানিমেট, ইনঅ্যানিমেট, কারেক্ট, ইনকারেক্ট, ভ্যালিড, ইনভ্যালিড। ওকে, হলো। সো আমরা একটা স্যাম্পল কোয়েশ্চেন এবার দেখব। কোয়েশ্চেনটা আমি লিখি এখন, তারপর আমরা এটা সলভ করব। আসি, সো আমি এখানে, আমরা যেহেতু আগেও পড়েছি, ইনস্ট্রাকশনটা এখন আর লিখছি না। রিড দ্য প্যাসেজ অ্যান্ড রাইট দ্য অ্যান্টোনিম অর সিনোনিম অফ দ্য ওয়ার্ডস হুইচ আর আন্ডারলাইন্ড। আন্ডারলাইন করা যে সিনোনিম, আন্ডারলাইন করা ওয়ার্ডগুলোতে যেটা ডিরেকশন দেওয়া থাকবে, হয় সেটা সিনোনিম লিখতে বলা হবে, না হয় সেটা অ্যান্টোনিম লিখতে বলা হবে, সেটা ডিরেকশন অনুযায়ী তোমরা লিখবে। ওকে, সো এটা হলো চিটাং বোর্ড 2019-এর কোয়েশ্চেন, চিটাং বোর্ড 2019-এর কোয়েশ্চেন। ওকে, আসি। চিলড্রেন আর আওয়ার বেস্ট অ্যাসেটস। খুব দ্রুত লিখছি, তোমরাও লিখে ফেলো, তোমরা প্র্যাকটিস হলো। দে always like to listen to fascinating শব্দটির সাথে আমরা পরিচিত, এটা হলো অ্যাডজেক্টিভ, কেমন? আর তোমাকে লিখতে হবে, আচ্ছা এটা পরে আমি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেবো, এমনিতে আমি লিখে রাখি, পার্টস অফ স্পিচটা লিখে রাখি, অ্যাডজেক্টিভ এটা, কেমন? ফ্যাসিনেটিং স্টোরিজ। But if the stories are uninteresting, they lose interest, এটা noun, okay? They lose interest. There should not be anything immoral in the stories for children. There should not be anything, অনৈতিক কিছু থাকা উচিত না, হ্যাঁ, anything immoral এটাও অ্যাডজেক্টিভ, immoral in the stories for children, in the stories for children. তারপর হলো again stories should not be so long that, again দেখেছো আমরা কানেক্টর ইউজ করছি, আমরা পড়েছিলাম না কানেক্টর। again stories should not be so long that they can make children impatient. This is also an adjective.
stories should not even contain anything illogical. Stories should not contain. আমরা শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণত একটু কিছু তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেই হয় এরকম মনে করি, বা যেটার কোনো অনেক সময় এটার কোনো ভিত্তিও থাকে না, যুক্তিও থাকে না। তো আমার মনে হয় যে শিশুদেরকে আসল অর্থটা বুঝিয়ে দিলে বরং ওরা বিষয়টা সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারে আর কি, এবং তারা কিন্তু সেটা মনেও রাখতে পারে। এজন্য বলছে স্টোরিজ শুড নট কন্টেইন ইলজিক্যাল, অযৌক্তিক কিছু আসলে এখানে এই স্টোরিগুলোতে থাকা উচিত না। অর এনিথিং শুড নট কন্টেইন এনিথিং। আর আজকালকার বাচ্চাদেরকে তো যা তা বুঝিয়ে দিলে হয়ই না, বিকজ দে আর মোর স্মার্ট, দে আর স্মার্টার দ্যান ইউ। সো এনিথিং ইলজিক্যাল তুমি একটা কোনো মতে একটা বুঝিয়ে দিলে তারা যে বুঝে যাবে তাও কিন্তু না। এনিথিং ইলজিক্যাল অর এনিথিং illogical or anything indifferent, anything that can make children indifferent to their stories. এটাও অ্যাডজেক্টিভ, indifferent to their stories, to their studies. The stories should be instructive. The stories should be instructive adjective. Leading the children to be perfect morally and ethically. Leading the children to be perfect morally and ethically. Parents and teachers can play a vital role here in guiding the children what to choose and what not. So, parents and children, this is the last line, parents and teachers can play a vital role, here in guiding the children what to choose and what not. এখন আজকালকার বাচ্চারা স্মার্ট বলে সব চয়েস ওদের উপরই, সব মানে ওদের চয়েসের উপরে পুরোপুরি একদম নির্ভর করা, কিংবা থাক ওরা যা চায় তাই করুক, ওরা যেটা পছন্দ করে সেটাই করুক। পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার আগে একটু চিন্তা করতে হয় যে বাবা মায়ের প্রভাব, বড়দের প্রভাবটা যেন তার উপরে থাকে। কারণ ওইটুকু বয়সে তো সে নিজে সব ডিসিশান নিতে নিশ্চয়ই সে সক্ষম নয়। দেখো, চিলড্রেন আর আওয়ার বেস্ট অ্যাসেটস, দে অলওয়েজ লাইক টু লিসেন টু ফ্যাসিনেটিং স্টোরিজ। শিশুকালে খুব আকর্ষণীয় কিছু স্টোরি শুনতে কিন্তু সব বাচ্চারাই পছন্দ করে, গল্প শুনতে পছন্দ করে। আমরা অনেক সময় বানিয়ে বানিয়ে গল্পও বলি না, বই থেকেও বলি, বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলি, কারণ এত গল্প পছন্দ করে বাচ্চারা। দেখো তারপরে কী লেখা আছে দেখো, বাট ইফ দ্য স্টোরিজ আর আনইন্টারেস্টিং, মানে খুব একটা ইন্টারেস্টিং নয়, মজার নয়, দে লুজ ইন্টারেস্ট, তারা ইন্টারেস্ট হারায়, তারা আগ্রহ হারায়। ঠিক আছে, আগ্রহ হারায়। এখানে একটা আন্ডারলাইন যাবে। তাহলে আন্ডারলাইন ওয়ার্ডগুলো কি? এখানে ফ্যাসিনেটিং,
লিসেন টু ফ্যাসিনেটিং স্টোরিজ, ঠিক আছে? শুনতে পছন্দ করে, মজাদার গল্প, আকর্ষণীয় গল্প শুনতে পছন্দ করে। দেয়ার শুড নট বি এনিথিং ইমরাল ইন দ্য স্টোরিজ, অনৈতিক কিছু থাকা উচিত নয় চিলড্রেনদের জন্য, কেমন যেটা আসলে তাদের বয়সের সাথেও যায় না, তাদের ম্যাচিউরিটির সাথেও যায় না, এবং নৈতিকতা বিরোধী কোনো গল্প তাদেরকে বলা উচিত না। Again, stories should not be so long that they can make children impatient. হ্যাঁ, যে স্টোরিগুলো এতটা লেন্দি হওয়া উচিত না, এতটা দীর্ঘ হওয়া উচিত না, যেটা তাদেরকে অধৈর্য করে তোলে। Stories should not contain anything illogical or anything that can make children indifferent to their studies. হ্যাঁ, ইলজিক্যাল কোনো কিছু তুলে ধরা উচিত না, যে যাতে করে তারা আবার পড়াশোনার দিকে উদাসীন হয়ে পড়ে। দ্য স্টোরিজ শুড বি ইনস্ট্রাকটিভ, লিডিং দ্য চিলড্রেন টু বি পারফেক্ট মোরালি অ্যান্ড ইথিক্যালি। দ্য স্টোরিজ শুড বি ইনস্ট্রাকটিভ মানে নির্দেশমূলক, শিক্ষামূলক হওয়া উচিত, যে যাতে করে একটা শিশু নৈতিকভাবে পারফেক্টলি বেড়ে ওঠে। Parents and teachers can play a vital role here in guiding the children what to choose and what not. তাহলে অভিভাবকরা এবং শিক্ষকেরা এখানে একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারে, যাতে করে তাদেরকে তারা কোন পথে পরিচালিত হবে, তাদেরকে যেন সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে, এবং তারা কোন বিষয়টি নির্বাচন করবে এই বিষয়ে যাতে তারা একটা নির্বাচন করার ব্যাপারে তারা সহায়তা করতে পারে, কোন বিষয়টি নির্বাচন করবে সে ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে। দেখো 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। আচ্ছা, আমরা মনে হয় আরও দুটো আন্ডারলাইন মিস করেছি, আমি একটু চেক করে দেখি। এখানে কন্টেইনটা হবে কন্টেইন, ইয়েস কন্টেইন, তারপর ইলজিক্যাল শব্দটা হবে। ওকে, সো আমরা পেয়ে গেলাম ইলজিক্যাল, কন্টেইন হলে ভার্ব। ওকে, তাহলে আমরা এই ওয়ার্ডগুলো আমরা একটু লিখে নেব, এবং কোন ওয়ার্ডটার সিনোনিম বা অ্যান্টোনিম কি আমাদেরকে বের করতে হবে, লিখতে হবে, সেটা আমরা একটু জেনে নেব। তাহলে আন্ডারলাইন্ড ওয়ার্ডগুলো একটু লিখে নেই। ফ্যাসিনেটিংয়ের আমরা লিখব অ্যান্টোনিম, ঠিক আছে? ফ্যাসিনেটিংয়ের অ্যান্টোনিম লিখব। ইন্টারেস্টের লিখব সিনোনিম, তোমরা একটু লিখে নাও ইন্টারেস্টের সিনোনিম, এবং তোমরা নিজেরা চেষ্টা করো, আমি উত্তরটা বলে দেব, কিন্তু তার আগে তোমরা ঝটপট পারছো কি না তোমরা চেষ্টা করো। ইমপেশেন্ট আছে, তার আগে ইমরালের সিনোনিম লিখি। ইমরালের হবে সিনোনিম, ইমরালের সিনোনিম। তারপর হবে ইমপেশেন্ট হচ্ছে অ্যান্টোনিম, ইমপেশেন্ট হবে অ্যান্টোনিম। তাহলে কি হলো? ফ্যাসিনেটিং, ইন্টারেস্ট, ইমপেশেন্ট, ইমরাল, চারটা হলো। কন্টেইন হলো 5 নম্বরে যাবে। কন্টেইনের আমরা লিখব সিনোনিম। ওকে, সিনোনিম লিখব। তারপর ইলজিক্যালের লিখব অ্যান্টোনিম, একটু দেখে নাও। ইলজিক্যাল অ্যান্টোনিম লিখব। ইনডিফারেন্টের লিখব আমরা সিনোনিম। ওকে, সিনোনিম লিখব। ইনস্ট্রাকটিভের লিখব পারফেক্ট, তার আগে কি পারফেক্ট আছে? হ্যাঁ, এখানে একটা হবে, আমার এখানে ভুল হয়েছে, আমার এগেইন আন্ডারলাইন করেছিল, এটা আমি মুছে দিলাম। পারফেক্ট হবে, পারফেক্টে হবে অ্যান্টোনিম, ঠিক আছে? পারফেক্ট হবে অ্যান্টোনিম। ওকে, পারফেক্ট হবে অ্যান্টোনিম। ইথিক্যালি হবে, ইথিক্যালি লিখব অ্যান্টোনিম, ঠিক আছে? মানে এথিক্যালের লিখব, এথিক্যালের অ্যান্টোনিম লিখব, আর পারফেক্ট হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, তাহলে আমরা আরেকটু পরিষ্কারভাবে বলি। ফ্যাসিনেটিংয়ের আমরা
অ্যান্টোনিম লিখবো, ইন্টারেস্ট সিনোনিম লিখবো, ইমরালের সিনোনিম লিখবো, ইমপেশেন্টের অ্যান্টোনিম লিখবো, কন্টেইনের সিনোনিম লিখবো, ইলজিক্যালের অ্যান্টোনিম লিখবো। ক্লাসরুম হলে ঝটপট এক একজনের থেকে জিজ্ঞেস করা যেত না, কারণ তোমাদের তো আসলে ভোকাবুলারি স্টক নেহাত কম নয় আমি যতদূর মনে করি, কারণ ফার্স্ট পেপার পড়ার সময় না অনেক আমরা সিনোনিমস পড়ি, অনেক ভোকাবুলারি আমাদের ডেভেলপ হয়, এবং তাছাড়াও স্কুল থেকে আমরা পড়ে আসছি, অনেক ধরনের শব্দ আমাদের আস্তে আস্তে ভান্ডারে জমা হতে থাকে। তো ইনডিফারেন্টের সিনোনিম লিখবো, ইনস্ট্রাকটিভের অ্যাডজেক্টিভ লিখবো, অ্যান্টোনিম লিখবো, এথিক্যালের ইনস্ট্রাকটিভের সিনোনিম লিখবো, ইনস্ট্রাকটিভের সিনোনিম লিখবো, ইথিক্যালের অ্যান্টোনিম লিখবো, পারফেক্টের কী লিখবো, অ্যান্টোনিম লিখবো। ওকে, না আমি এটা বোর্ডটা ক্লিয়ার করে দিই। প্রথমে ছিল ফ্যাসিনেটিং, নাম্বার এ ফ্যাসিনেটিং ছিল। ফ্যাসিনেটিংয়ের অ্যান্টোনিম বলেছি, তাহলে অ্যান্টোনিম বলেছি আমরা শুধু একটা লিখবো না, আমরা কয়েকটা লিখবো, তোমাদের যেটা পছন্দ হয় তোমরা সেটা লিখবে, কিন্তু পরীক্ষাতে একটাই লিখবে। ডাল আনঅ্যাট্রাকটিভ অর টিডিয়াস, ডাল আনঅ্যাট্রাকটিভ অর টিডিয়াস। তারপরে আমাদের ছিল ইন্টারেস্ট, নাম্বার বি ছিল ইন্টারেস্টের আমরা কী লিখবো বলেছিলাম, আমরা বলেছিলাম সিনোনিম লিখবো। তাহলে হতে পারে যে ইন্টারেস্ট মানে আগ্রহর সাথে মিল রেখে কৌতূহল, কিউরিওসিটি, ইগারনেস, হ্যাঁ কিউরিওসিটি অর ইগারনেস হতে পারে। তাহলে ইন্টারেস্ট বলতেই আমরা আগ্রহ বুঝি, এবং আগ্রহের সাথে রিলেটেড কিউরিওসিটি, ইগারনেস। আর আগ্রহের সাথে একটা মনোযোগের ব্যাপার থাকে, অ্যাটেনশন, কিন্তু এইটার চাইতে এই দুটো শব্দ মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। তারপরে আমরা আসি, আমরা বলেছিলাম যে ইমরালের কী লিখবো, আমরা সিনোনিম লিখবো, ইমরাল যেটা নৈতিক নয়, অনৈতিক, যেটা উইকিড, হ্যাঁ অনৈতিক, আমরা এটার লিখবো সিনোনিম উইকিড। ভিশিয়াস একটা শব্দ আছে, ভিশিয়াস উচ্চারণটা, বানানটা আবার ভিশিয়াস, হ্যাঁ। আনএথিক্যাল, হ্যাঁ। ইমরালের সিনোনিম লিখছি আমরা উইকেড, ভিশিয়াস, আনএথিক্যাল। ওকে, তারপরে আচ্ছা আমি এখানে ছোট ছোট করে লিখে দিই, তোমাদের পরে বুঝতে সুবিধা হবে। অ্যান্টোনিম লিখলাম আমরা ফ্যাসিনেটিংয়ের, ইন্টারেস্টের সিনোনিম লিখলাম, ইমরালেরও সিনোনিম লিখলাম, ঠিক আছে। তারপরে নাম্বার ডিতে ছিল ইমপেশেন্টের কী লিখবো, ইমপেশেন্টের লিখবো আমরা অ্যান্টোনিম। ওকে, অ্যান্টোনিম লিখবো ইমপেশেন্ট। তাহলে ইমপেশেন্টের অ্যান্টোনিম কী হতে পারে, অধৈর্য স্বাভাবিকভাবে হতে পারে, ধৈর্যশীল যে, পেশেন্ট ধৈর্যশীল যে, যেমন। তারপরে হতে পারে টলারেন্ট, আরেকটা দিলাম calm, টলারেন্ট, পেশেন্ট, calm। ওকে, নাম্বার ইতে আসি, কন্টেইনের লিখবো হচ্ছে কি সিনোনিম লিখবো। ওকে, ইমপেশেন্ট, ওকে, উইকেড, ভিশিয়াস, আনএথিক্যাল। আমার আরেকটা শব্দ একটু লেখার ইচ্ছা ছিল, এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, সম্ভবত ভিশিয়াস তো লিখেছি। আচ্ছা, ইনডিসেন্ট শব্দটাও হতে পারে, যাই হোক এই তিনটা জানলে চলবে। কন্টেইন হলো কি লেখার কথা ছিল, কন্টেইন সিনোনিম। ওকে, কন্টেইন সিনোনিম লেখার কথা ছিল, সেটা হলো হোল্ড অর হ্যাভ। তারপর নাম্বার এফে চলে যাই, নাম্বার এফ আমরা
লিখতে পারি কি ছিল ইলজিক্যাল, ইলজিক্যালের লিখবো অ্যান্টোনিম, ইলজিক্যালের লিখবো অ্যান্টোনিম, ইলজিক্যালের অ্যান্টোনিম লিখবো। খুব সহজ, প্রথমটাই আমরা পাচ্ছি লজিক্যাল, লজিক্যাল র্যাশনাল, হ্যাঁ লজিক্যাল র্যাশনাল লিখতে পারি। রেলেভেন্ট একটা খুব সুন্দর শব্দ আছে, এটার অপোজিট হচ্ছে ইরেলিভেন্ট, আমরা পড়েছি কিছুক্ষণ আগে পড়েছি। রেলেভেন্ট, লজিক্যাল, র্যাশনাল, হ্যাঁ আর আরেকটা শব্দ দিতে পারি সেন্সিবল, সেন্সিবল, সেন্সিবল দিতে পারি। লজিক্যাল, র্যাশনাল, রেলেভেন্ট, সেন্সিবল। তোমরা আশা করি লিখতে পারছো। নাম্বার জি হলো ইনডিফারেন্ট, ইনডিফারেন্ট উদাসীন, মানে তুমি খুব একটা সচেতনতার সাথে যখন দেখছো না, কেয়ারলেস থাকছো, কেমন কেয়ারলেস, কেয়ারলেস, ক্যালাস, এগুলোকে ইনডিফারেন্ট বলে। নাম্বার জি ইনডিফারেন্ট বলেছি। ইনডিফারেন্ট আমরা চেয়েছিলাম কি কি সিনোনিম, আমি অলরেডি বলে ফেলেছি যে ক্যালাস শব্দটা, ক্যালাস। তারপরে বলতে পারছি আমরা অ্যাপ্যাথেটিক, ডিসইন্টারেস্টেড, অ্যাপ্যাথেটিক or disinterested, ওকে। তারপর নাম্বার এইচ ছিল পারফেক্ট, নাম্বার এইচ ছিল পারফেক্ট, পারফেক্টের আমরা চেয়েছিলাম অ্যান্টোনিম, ঠিক আছে। ইনডিফারেন্টের আমরা সিনোনিম লিখলাম, পারফেক্টের লিখলাম অ্যান্টোনিম, পারফেক্টে লিখলাম অ্যান্টোনিম। পারফেক্ট বলতেই আমরা অ্যান্টোনিম বলি ইমপারফেক্ট, ইমপারফেক্ট, ওকে। ইমপারফেক্ট, 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 ইম বসিয়ে পারফেক্টের অ্যান্টোনিম গঠন করা যায়। আবার ইম্যাচিওরও হয়, মানে যে কাজটা পারফেক্ট না এবং অপরিপক্ক সেখানে ইম্যাচিওর অর্থেও হয়। আবার ডিফেক্টিভ, যে কাজে খুঁত রয়ে যায়, পারফেক্ট তো নিখুঁত, আর যেখানে ডিফেক্ট থাকে ডিফেক্টিভ, ওকে। তাহলে পারফেক্টের অ্যান্টোনিম কী কী পাচ্ছি, ইমপারফেক্ট, ইম্যাচিওর, ডিফেক্টিভ। ইনডিফারেন্টের কী কী সিনোনিম পেলাম, ক্যালাস, অ্যাপ্যাথেটিক, ডিসইন্টারেস্টেড, ক্যালাস, অ্যাপ্যাথেটিক, ডিসইন্টারেস্টেড। ইলজিক্যালের কী কী পেলাম, লজিক্যাল, র্যাশনাল, রেলেভেন্ট, সেন্সিবল। লজিক্যাল, র্যাশনাল যেটা খুব বিচার বিবেচনা করে যেটা করা হয় সেটা, রেলেভেন্ট যেটা লজিক্যাল, যেটা যুক্তি নির্ভর, সেন্সিবল বিচক্ষণতার সাথে যেটা করা হয়, সেন্সিবল বিচক্ষণ, ওকে। সো আর দুটো আছে আই জে, ওকে। আই, নাম্বার আই, এখানে লাইটের রিফ্লেকশন হয় এই জন্য আমি এখানে লিখছি না। নাম্বার আই কি আছে, ইনস্ট্রাকটিভ, ইনস্ট্রাকটিভ, ইনস্ট্রাকটিভ আমরা সিনোনিম চেয়েছি, সরি, ইনস্ট্রাকটিভ, সিনোনিম চেয়েছি আমরা না, সেটা হলো হতে পারে যেখানে নির্দেশমূলক, শিক্ষামূলক হয়, তাহলে এডুকেটিভ বলতে পারি, এডুকেটিভ, এডুকেটিভ, এডুকেটিভ বলতে পারি। আবার যেখানে তথ্য থাকে, ইনফরমেটিভ, ইনফরমেটিভ, এডুকেটিভ, ইনফরমেটিভ, এডুকেটিভ, ইনফরমেটিভ, ইনস্ট্রাকটিভ। শব্দগুলো আস্তে আস্তে জানলে আমরা অনেক কিছুতেই ব্যবহার করতে পারবো না, শুধুমাত্র এই কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার করতে গেলে, হ্যাঁ সিনোনিম অ্যান্টোনিমের প্যাসেজ সলভ করতে গেলে কাজে আসবে তা না, এগুলো হচ্ছে তোমার বিল্ড আপ ইউর ভোকাবুলারি, এই জন্য। তাহলে তারপর হলো ইনস্ট্রাকটিভটা গেল, তারপর লাস্ট ওয়ান, এটার সাথে সাথে আমরা ক্লাসটা শেষ করি, ইথিক্যাল, ইথিক্যাল, আই জে, ইথিক্যাল, ইথিক্যাল আমরা চেয়েছিলাম কি সিনোনিম নাকি অ্যান্টোনিম, না অ্যান্টোনিম ছিল, হ্যাঁ প্রশ্ন ছিল অ্যান্টোনিম, ওকে। তাহলে আমরা এথিক্যাল খুব সহজেই আনএথিক্যাল দিতে পারি, ইমরাল দিতে পারি, ওকে, ইমরাল দিতে পারি, ইমরাল, আনএথিক্যাল। সো দ্যাটস অল ফর টুডে। আমরা আজকে একটু কোর্ট কোয়েশ্চেন সলভ করলাম, কিছু প্রিফিক্স যোগে অ্যান্টোনিম জানলাম, আর প্রথমেই জানলাম যে
think না বলে তুমি তোমার ওপিনিয়নটা অন্যভাবে কীভাবে এক্সপ্রেস করতে পারো। সো দ্যাটস অল ফর টুডে ডিয়ার স্টুডেন্টস, হোপ ইউ উইল স্টে সেফ and study regularly. Thank you all. Take care.